the Space Shuttle Atlantis. Η εξερεύνηση του διαστήματος υπήρξε μια πρόκληση για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η πρόκληση του αγνώστου και η δίψα για γνώση τροφοδότησαν επί αιώνες την ανθρώπινη φαντασία που δεν άργησε να κάνει πράξη όσα είχε ονειρευτεί. Στο Εθνικό Κέντρο της Μόσχας, ένα κτίριο στο οποίο στεγάζονται όλες οι εθνότητες ισότιμα, συναντήσαμε τον ελληνικής καταγωγής Ρώσο κοσμοναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν, ο οποίος συμμετείχε σε μια διεθνή ομαδική αποστολή στο διάστημα στις 7 Οκτωβρίου του 2002. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμή του, βρεθήκαμε για λίγο έξω από τις πόρτες του διαστημικού λεωφορείου Ατλαντής, αιωρούμενοι στο διάστημα. Τι μπορεί να αισθάνεται κανείς βλέποντας τον πλανήτη μας σαν μια κουκίδα στο άπειρο? Πόσο χρονοβόρα μπορεί να είναι η προετοιμασία ενός κοσμοναύτη, ώστε να είναι έτοιμος να μπει σε συνθήκες διαστημικής τροχιάς? Ο Θεόδωρος Γιουρτσίχιν, με την απλότητα και το χιούμορ του, μας ξενάγησε στους χώρους της κοσμοναυτικής, στους χώρους που άρχισε να διαμορφώνει το παιδικό του όνειρο, να ταξιδέψει στο διάστημα. Κάπου εδώ ξεκινάει και το δικό μας ταξίδι, ανάμεσα στη φαντασία και την επίγεια ιστορία. Встреча у президента. Это вот третье, когда ведь знамени, которое было со мной, никто не видел. Все думали вначале, то оно маленькое, то оно большое, то оно вот такое вот. Я тоже не рассказывал, что это за знамя было. Мне говорят, что сейчас оно висит перед, значит,
зданием, официальным зданием в Афинах. Насколько это так, я еще не знаю, но я об этом спрашиваю. Но это было огромное знамя, и то, что вот и осуществилось то, что я хотел. Я не верил до конца, что будет встреча с президентом. Когда она произошла, я попросил, чтобы пакет, в который было запаяно это знамя, потому что есть определенная доля это гигиены в космосе, значит, скрыл президент Греции. Так и произошло. Я бы хотел поблагодарить всех тех людей, здесь в этом зале есть эти люди, которые где-то как-то, ну Никос тоже, вон Афанасий здесь есть, много-много людей здесь есть, которые где-то как-то поспособствовали этой встрече. Я думаю, что эта встреча нужна всем тем людям, у которых есть хоть капелька греческой крови. С моей семьей. Это встреча с мамой, с папой, это встреча с семьей брата, это наконец-то я увидел третью свою племянницу. Мы друг друга почти 6 лет не видели. Это вот самое первое, чтобы я запомнил. Второе, наверное, то, как происходила каждая встреча. Я говорил, то, что это было неофициально, то, что это было от чистого сердца, и то, что это было везде и все. Я старался в меру силы возможности никому не отказывать. И вот этот порыв, это вот всех, будь то школьники, будь то номархи, будь то димархи, будь то просто значит, служители церкви, будь то просто люди, когда тебя останавливают люди и говорят, ты тот самый, вот, дай Бог тебе здоровья и здоровье твое. Я бы так сказал, что это народ Греции. Это второе. Вот. И народ тот, который туда пришел от нас, и тот, который там живет. Потому что сейчас это уже, вот, слава Богу, потихоньку вот эти вот грани стираются. Наши там приживаются и хорошо приживаются. Το μνημείο που βλέπουμε είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πρώτου Ρώσου κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν, καθώς και στην ομαδική προσπάθεια που καταβλήθηκε προκειμένου να εκτοξευθεί στο διάστημα το διαστημόπλοιο Βοστόκ στις 12 Απριλίου του 1961. Η πρώτη πτήση διήρκησε 108 λεπτά γύρω από τον άξονα της Γης, αλλά η διάρκεια της ήταν αρκετή για να ανακηρυχθεί ο Γιούρι Γκαγκάριν σε εθνικό ήρωα. Οι πόρτες του διαστήματος άνοιξαν. Προεξέχουσα θέση στο μνημείο κατέχει ο πρώτος άνθρωπος που σχεδίασε και οργάνωσε την αποστολή αυτή. Ο Ρώσος επιστήμονας Τσιαλκόφσκι, πατέρας της σύγχρονης θεωρητικής κοσμοναυτικής. Στον Τσιαλκόφσκι οφείλεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του μηχανισμού εκτόξευσης των διαστημοπλοίων, δηλαδή του μηχανισμού τροφοδοσίας καυσίμων διαμέσου δεξαμενών. Οι δεξαμενές αυτές και ο μηχανισμός εκτόξευσης ασκούν τεράστια όθηση προς τα επάνω, αναπτύσσοντας απίστευτες ταχύτητες σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αποδεσμεύοντας έτσι το διαστημικό όχημα από τα δεσμά της βαρύτητας. Το μνημείο αυτό βρίσκεται σε έναν τεράστιο χώρο που μοιάζει με πάρκο και ονομάζεται Έκθεση Επιτευγμάτων της Ρωσικής Οικονομίας. Η έκθεση περιλαμβάνει περίπτερα τα οποία αντιπροσωπεύουν κάθε τεχνολογικό τομέα ξεχωριστά. Πλήθος κόσμου επισκέπτεται τον τεράστιο αυτό χώρο και μαζί με αυτούς και εμείς, έχοντας όμως μία διαφορά. Το θαυμασμό απέναντι στα εκθέματα, καθώς δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους εικόνες.
Ιδιαίτερα όταν μπαίνουμε στο περίπτερο της αστροναυτικής, αισθανόμαστε δέος μπροστά στη θέα των όσων βλέπουμε. Σε αντίθεση με τους Μοσκοβίτες πολίτες, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία και την εξέλιξη της διαστημικής τεχνολογίας. Ένα προνόμιο που ίσως γευτούμε και εμείς στο μέλλον. Заканчиваются, они начинают отпадать. И как они отпадают, на самом деле гениально. Это вот именно только русская мысль могла такое сделать. У американцев стоит электронно-магнитный петь. Электроника всегда может подвести. Здесь делается как? Принудительно центральное тело центральное начинает меньше работать. Меньше подается туда это. То есть у него скорость меньше, а у этих скорость больше. Срабатывают пиропатроны, и они за счет того, что скорость у них больше, они летят дальше. Φεύγοντας από την έκθεση και έχοντας ξεναγηθεί από τον Θεόδωρο Γιουρτσίχιν, κατευθυνόμαστε προς το σπίτι του ελληνικής καταγωγής κοσμοναύτη. Εκεί θα γνωρίσουμε την οικογένειά του και θα τον ακούσουμε να μιλάει για το καινούριο του όνειρο σχετικά με την Ολυμπιάδα του 2004, για αστρικά ταξίδια και διαστημικά προγράμματα. Ακόμη δεν έχουμε συνέλθει και καλούμαστε να απομυθοποιήσουμε όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Όλα αυτά δίπλα στα παιδιά του, στο πλαίσιο μιας οικογένειας. Ευτυχώς μας βοήθησε ο απλός διάκοσμος ενός σπιτιού που δεν έμοιαζε σε τίποτα με διαστημόπλιο ή εργαστήριο αστροναυτικής, αλλά ήταν γεμάτο από εμπειρίες διαστημικών ταξιδιών ενός πατέρα που τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για την οικογένειά του. Самое главное, да, безусловно, там твой путь, то, что ты там учишься, то, что ты работаешь, то, что вот профессия такая сложная. Но самое главное, наверное, в этой профессии все-таки не это. Для меня самая главная профессия, для многих нас, это вот семья. Вот это, потому что в конечном итоге всегда с работы ты приходишь в семью, и на работу ты уходишь из семьи. И вот от того, в каком состоянии ты приходишь и как ты уходишь, зависит и твое будущее тоже. Вот для меня не важно, вернее, конечно, успехи мои успехи, это успехи в первую очередь моей семьи, моей супруги, моих детей. Потому что для меня важно, когда я прихожу домой, чтобы мне улыбались, когда я ухожу из дома, чтобы мне тоже улыбались. Вот это самое главное. Главное, чтобы какая атмосфера. А еще, вот, например, вы знаете, что моя семья присутствовала на моем старте и на моей посадке. Поэтому я всегда говорю, у меня самые отважные девочки в мире. Самые красивые и самые отважные. Они все это видели своими глазами. Вот это вот дорогого стоит.
Насчет того, что совершил подвиг, это, наверное, громко сказано, потому что это не подвиг на сегодняшний день. Вот подвиги совершали те, кто первые шли. Безусловно, работа достаточно тяжелая, безусловно, в работе есть элемент риска. Но какая из работ, связанная с техникой, на сегодняшний день не имеет этого элемента риска? В той или иной мере он присутствует. Вот. Поэтому сказать, что это подвиг, я не могу сказать, что это подвиг, но сказать, что что-то такое свершилось, да, для меня что-то такое свершилось, во всяком случае, мечта моего детства, она сбылась. Другое дело, что она не завершилась, потому что я надеюсь, я буду продолжать свою профессию. А вот что касается моих связей и того, чтобы как бы это все увязать с моей второй родиной, безусловно, Греция, Грузия и другие, это моя вторая родина тоже. Я бы сказал так, что я бы очень хотел, во всяком случае, я предложу к этому все свои силы, все свои знания, весь свой интеллект, для того, чтобы, скажем так, немножко растормошить Грецию, чтобы она понимала, что в мире, помимо красивого моря, хорошего солнца, есть очень высокая интеллектуальная программа, и космическая программа относится именно к числу таких программ. И мне было обидно, например, то, что я знаю, очень много греков работает, например, в НАСА. Очень много греков в той или иной мере связаны с авиационной промышленностью, с космической промышленностью. Но то, что Греция отсутствует в числе стран этой величайшей программы Международная космическая станция, вот это для меня было обидно. Вот, понимаете? И после этого мне бы хотелось, чтобы все-таки и правительство Греции, и народ Греции повернулся лицом к этой программе. И я всегда говорил, что у меня теперь есть новая мечта. Это связано с 2004 годом. Я не знаю, сейчас положение, конечно, очень серьезное в мире космонавтики после той трагедии, которая случилась с Колумбией. Но нельзя отметать до конца эту идею и эту возможность. Такая возможность может появиться в любой момент. Но вот представьте себе, в 2004 году в Афинах будут Олимпийские игры. Мы помним, что, не помним наяву, но исторически в Афинах из современных игр были в 1896 году. Первые Олимпийские игры. Прошло 108 лет, после 108 лет в Афинах будут Олимпийские игры. Когда следующие Олимпийские игры будут, никто не знает. А теперь представьте себе вот такую вот вероятность, что накануне этих Олимпийских игр где-то там, это ж не значит за день, за два, космическая программа есть космическая программа, но представитель Греции, родившийся в Греции с греческим флагом на рукаве, летит в космос. И, например, такая программа, как уроки для греческих школьников с космоса. О том, понимаете, показать Землю с космоса, какая она есть, это рассказать, показать, пролетать с большим увеличением, показать Афины, с большим увеличением показать Салоники, Пирей, все города Греции, все острова Греции. Это прекрасно. Показать Солнце, показать Луну, показать звезды, показать восход и закат Солнца на орбите. Это фантастическое зрелище вот школьникам. Это показать это будущему нашей страны, будущему Греции, будущему нашей планеты. Показать, вот это все показать. А потом, представьте себе, можно же зажечь олимпийский огонь. Одна из прелюдий Олимпийских игр – это зажигание олимпийского огня. И в каждой стране это происходит по-разному. А теперь представьте себе, что олимпийский огонь будет зажжен из космоса греком. Ну, понимаете, любая идея, конечно, стоит денег, но ведь не только в деньгах счастье, а вот это был бы как подарок не только Греции, это был бы подарок всему миру, такой полет. Вот я могу сказать вам, что вот во мне эта идея живет, и я сделаю все, чтобы эта идея осуществилась. Η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, Ρωσίδα και αυτή, εκπαιδεύτηκε όπως και οι υπόλοιποι άνδρες συνάδελφοί της. Η προσαρμογή των αστροναυτών σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσής τους και συντελείται σε ειδικούς χώρους.
Η εκπαίδευση που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια προσομοίωσης των συνθηκών στις οποίες θα βρεθούν οι αστροναύτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο διάστημα. Κυρίως όμως επιτυγχάνεται η προσαρμογή της ανθρώπινης σκέψης και νοοτροπίας σε διαστημικές συνθήκες. Είναι σημαντική και η παραμικρή λεπτομέρεια. Αναμφίβολα όλα αυτά αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Πώς μπορούμε όμως και στην Ελλάδα να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση? Πώς και ποιοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα, να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους? С чего должны начинать? Ну, безусловно, с привлечения к этому делу, в первую очередь, это молодых, перспективных, может быть, это военных летчиков, в том числе, наверное, молодых ученых, тех, которые, я думаю, в этой стране есть. Это богатая страна на таланты. Вот. И я бы, наверное, связывал эту программу с будущим Греции все-таки. Программу, почему я говорил о том, что должны быть уроки из космоса? Ведь представьте себе, если первый грек полетит в космос и проведет несколько уроков, которые будут показывать в школах Греции, какой это интерес, как это всколыхнет молодежь Греции, будущее Греции. Вот программа должна быть составлена так, чтобы ее ростки этой программы, бросили зерна, но ростки выросли в будущем среди молодых. Вот мне кажется, идти надо в этом направлении. Когда мы были в Греции, в Афинах, когда я был, и встречался с командующим военно-воздушными силами Греции, он спросил, а можно ли сделать какие-нибудь лекции для наших курсантов. Вот. Я так думаю, что в принципе это можно, и это не обязательно только я могу в этом участвовать. В этом может принять участие любой космонавт из нашей страны. Да, это зависит от воли той страны, которая приглашает. И можно сделать совершенно разные лекции, курс лекций с видео, с фотоматериалами, с показами. Причем это будут вести люди, которые знают что-то в этом деле, которые побывали в космосе. Я бы, конечно, начинал бы, наверное, действительно с курсантов летных училищ в Греции. Такие есть. Их называют икарусами, как я знаю. Да, икарусы. Значит, им бы несколько лекций. Конечно бы, безусловно, в школах, безусловно, студентов совершенно разных. Биология. Вот, кстати, в нашем экипаже был Пирс Селлерс, англичанин. Он родился в Англии, но он гражданин Америки сейчас и летел как американский астронавт. Но он родился в Англии, образование получил в Эдинбурге. И мы вместе с экипажем недавно посещали Англию, где, кстати, провели целый курс лекций и со школьниками, и с детьми младшего возраста, и старшего возраста, и со студентами в колледжах, со студентами в университетах. И в частности мы посетили университет в Эдинбурге, который закончил Пирс Селлерс. Мы встречались и с профессурой, мы встречались и со студентами, и он оканчивал биологический институт. То есть профиль будущего космонавта совершенно разным будет. Это может быть и эколог, это может быть специалист по компьютерной технике, это может быть специалист по сплавам каким-нибудь, по новым, по композитным материалам и так далее и тому подобное. Безусловно, в числе кандидатов это и летчики. Люди профессии, которые привыкли иметь дело с техникой в экстремальных ситуациях. Так что я бы рассматривал это вот как совершенно уникальный вот такой вот сплав. Безусловно, людей этих профессий в Греции сейчас можно найти среди молодежи. Μετά τη συντριβή του διαστημικού λεωφορείου Κολούμπια, τα διαστημικά προγράμματα της Αμερικάνικης υπηρεσίας NASA έχουν ακυρωθεί εξ ολοκλήρου. Εξετάζεται δε το ενδεχόμενο η κατασκευή, ο προγραμματισμός και η οργάνωση των διαστημικών αποστολών να ανατεθεί στη Ρωσία. Τα ρωσικά διαστημόπλια έχουν μικρότερο κόστος κατασκευής, είναι απλούστερα και κυρίως ασφαλέστερα. Οι διαστημικές αποστολές όμως δεν περιλαμβάνουν μόνο εκπαίδευση. Μήπως η στροφή προς αυτόν τον τομέα προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας γενικότερης κουλτούρας σχετικής με αυτά τα θέματα? Τι συμβαίνει με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρωσίας και των άλλων χωρών? Я не могу сказать, что у нас есть училища, есть школы, которые учат космосу. Нет, на самом деле просто во многих школах есть... Во-первых, это связано с теми городами, которые исконно являются космическими центрами, такими как Королев Московской области, такими как Калуга, например, такими как Гжатск, такими как Гагарин, родина Гагарина.
В этих школах имеются кружки, в которых дети работают с различными программами. И, например, есть такое понятие, как королевские чтения в городе Королеве. И совершенно недавно школьники со всех стран, со всех городов, с многих городов собрались в нашем городе на семинар, делали свои доклады о том, как они видят, что они делают, как они предлагают. Вот это вот одна из форм. Это форма в нашей стране. И таких много. Есть гагаринские чтения, есть королевские чтения, есть чтение Циолковского. Много-много-много разных семинаров. Я, когда был со своей семьей в Греции последний раз, мы были в Салониках, моя семья, а я еще успел в Афины съездить, я встречался со школьниками, когда я видел неподдельный интерес. Другое дело, что они достаточно мало на сегодняшний момент знают. Знают о космосе, о понятиях, знают об истории космонавтики, практической космонавтики, не о космосе, как вообще. Безусловно, каждый знает, что такое звезды, что такое Луна, что такое планета, что такое Солнце. А вот о практической космонавтике. Вот это страшно. Вы знаете, я задавал школьникам такой вопрос. Ведь школьники уже, вы подчеркнули это, очень многие знают мою биографию. Вот я закончил школу номер 5 имени академика Королева. Я всегда везде подчеркиваю. А я спрашиваю, а вы знаете, кто такой Королев? Ведь вы понимаете, говорю, когда обращаешься к школьникам других стран, они знают, кто такой Александр Македонский, кто такой Аристотель. Это мировая культура. Но ведь фамилии Королева, фамилия, возьмите, фон Брауна и так далее и тому подобное, фамилия Циолковского, если брать российских ученых, возьмите фамилию того же Гагарина, практически первый космонавт мира. Это все мировая культура на сегодняшний день. Это все современная мировая культура. И нельзя от этого уходить. Наоборот, это надо знать. Вот. Со мной были согласны. И я слышал неподдельный интерес молодых, именно молодых. Знаете, может быть, там люди в возрасте уже привыкли так жить. И, наверное, привычка тоже хорошая. Здоровый консерватизм тоже хорошая вещь. Нельзя сразу начинать переворачивать все. Но ведь надо посмотреть и в будущее. Я же говорю, программу Международной космической станции начинали 16 стран. 16 стран участвуют активно в этой программе. Это много. Это лучшие страны на сегодняшний день, передовые страны мира. Как вы думаете, нет там Греции? О чем это говорит? Что Греция не передовая страна мира? Или я думаю, что вопрос стоит не так. Я думаю, что вопрос должен стоять по-другому. Нужно желание, нужна добрая воля правительства и желание народа. Надо все-таки взять путь вперед на новые технологии. Программа Международной космической станции – это как одна из составляющих этого, одна из составляющих будущего. Κλείνοντας αυτό το ταξίδι, ελπίζουμε ότι ανοίξαμε τους ορίζοντες σε έναν καινούριο κόσμο, ακροβατώντας ανάμεσα στη φαντασία του διαστημικού απείρου και στον επίγειο ανθρώπινο μόχθο που καταβλήθηκε για την υλοποίηση των άπιαστων ονείρων. Συνειδητοποιούμε την απεραντοσύνη του κόσμου, αλλά και την τρωτή φύση του ανθρώπου. Τη στενότητα του ανθρώπινου μυαλού, ιδιαίτερα στις μέρες μας, που το μέλλον της ανθρωπότητας δοκιμάζεται για μια ακόμη φορά. Τη μικρότητα της ανθρώπινης ζωής, που δεν γίνεται αντιληπτή μέσα από τα γεωγραφικά όρια του πλανήτη μας, αλλά που μας κάνει να γελάμε βλέποντάς την από τόσο μακριά. Ίσως η συνεργασία των αστροναυτών και η συμμετοχή τους σε διεθνή διαστημικά προγράμματα να ενώσει την ανθρωπότητα όπως η κύκλη της Ολυμπιακής σημαίας και η αφή της Ολυμπιακής φλόγας στο διάστημα να γίνει το σημείο αναφοράς για ένα καλύτερο αύριο. Ίσως το όραμα του Θεόδωρου Γιουρτσίχιν, που έχει δει τη γη από τόσο ψηλά, να γίνει και το δικό μας όραμα. Αρκεί να κοιτάξουμε λίγο ψηλότερα.